My dear students, welcome back. A very good morning to one and all. I hope you and everything is fine and safe around you. Please stay at home, save yourself, family, and society. Coming to the artificial intelligence course, we are discussing about the problem solving concepts. Actually, in the problem solving concepts, we are discussed about only the searching algorithms. Before we are moving to the searching algorithms, first we will try to solve some toy problems and real world problems. In that point of view, already we are covered some toy problems like 8 puzzle problem, 8 queens problem, tic tac problem in the last class. In today's session also we will discuss some interesting problems. Now in today's session we will discuss the first problem as puli meka gaddi mopu, like that problem, and the next problem is any other problem. Okay, so first of all we will see what is the meaning of problem solving agents. Okay, actually we are covered in the last session. If you want, please go through my previous video. Actually the problem solving agents are also called as the rational agents. Here the main aim of problem solving agents are the goal based agents. Okay, so that is the main aim. How to solve the problem? With the help of define the problem. After that we will analyze the problem, identify the solution, choose the best solution. After that we will implement the solution with the help of any programming language. Okay, so coming to the problem, any problem we will consider the any problem can be defined formally by 4 components. What is the initial state of that particular concept, that particular problem? What is the successor function? What is the goal? What is the path cost? So here initial statements where we will start the problem. Suppose I will play chess game. ఎక్కడ స్టార్ట్ అవ్వాలి అనేది నా మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. అదర్వైజ్ మై అపోజిషన్ play the first move. In that time, based on our assumption, based on our requirement, they will move the board. Okay, so successor function. In the successor function we will consider the actions. Okay, a particular side move avvali anedi depending on the behavior. Okay, so goal test. Here we know what is the goal, what is the particular goal in that particular game. Okay, what is the path cost? Here we will consider path cost as the number of moves. In today's session we will discuss one very little story, the little story, very small little story. So here we will consider this little story as the problem. So here the problem is puli meka gaddi mopu. So here I will consider the problem in the Telugu language. ఒకరి దగ్గర పులి మేక గడ్డి మోపు ఉన్నాయి. వాడు వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళాలి అంటే ఒక రివర్ దాటాలి. ఆ రివర్ దగ్గర ఒక చిన్న పడవ మాత్రమే ఉంది. అది కేవలం 2 బరువు మాత్రమే మోయగలుగుతుంది. ఇప్పుడు వాడు ఆ మూడిటిని, పులి మేక గడ్డి మోపిని సేఫ్గా ఇంటికి ఎలా తీసుకుని వెళ్తారు? ఓకే, సో ఒక మనిషి దగ్గర పులి మేక గడ్డి మోపు ఉన్నాయమ్మో. ఇక్కడ ఏంటంటే తన ఏమేంటి, ఇక్కడ రివర్ దాటాలి, ఆ మూడింటిని తీసుకుని రివర్ దాటాలి. కానీ ఇక్కడ యాక్షన్స్ ఏం పర్ఫామ్ చేయగలడు? ఎట్ ఏ టైం 2 మాత్రమే వెళ్ళగలరు. అంటే ఆ మనిషి ఉండాలి గ్యారంటీగా. మనిషితో పాటు ఏదో ఒక ఐటమ్ని మాత్రమే తీసుకెళ్ళగలడు. పులిని తీసుకెళ్ళగలడు, లేకపోతే మేకని, లేకపోతే గడ్డి మోపుని మాత్రమే తీసుకుని వెళ్ళగలడు. సో హియర్ ద ప్రాబ్లమ్ ఈజ్, ఇక్కడ ప్రాబ్లం ఏంటి? ఒకవేళ పులిని తీసుకెళ్ళాడు అనుకోండి, పడవలో సోర్స్ నుంచి డెస్టినేషన్ సైడ్ పులిని తీసుకుని వెళ్తే, సో ఈ గ్యాప్లో పులిని డెస్టినేషన్ సైడ్ వదిలిపెట్టేసి బ్యాక్ వచ్చే టైంలో మేక గడ్డి మోపుని తినేయచ్చు. సో పులిని తీసుకుని వెళ్ళకూడదు. సెకండ్ పాయింట్, ఒకవేళ మేకని తీసుకుని వెళ్ళాడు అనుకోండి. ఓకే, ఫస్ట్ మేకని తీసుకుని వెళ్ళి డెస్టినేషన్ సైడ్ వదిలిపెట్టేస్తే సెకండ్ స్టెప్లో ఎవరిని తీసుకెళ్తాడు?
పులిని కానీ తీసుకుని వెళ్ళాలి, గడ్డి మోపుని కానీ తీసుకుని వెళ్ళాలి. ఒకవేళ పులిని తీసుకుని వెళ్ళాడు అనుకోండి, అవతల సైడ్ విడుదల పెట్టగానే మళ్ళీ గడ్డి మోపు కోసం వచ్చినప్పుడు ఆ పులి మేకని తినేస్తుంది. ఓకే, లేకపోతే గడ్డి మోపు తీసుకుని వెళ్ళాడు అనుకోండి, గడ్డి మోపు తీసుకుని వెళ్ళి అక్కడ వదిలేస్తే అక్కడ ఆల్రెడీ మేక ఉంది, మేక గడ్డి మోపుని తినేయచ్చు. సో విచ్ ఈస్ ద బెస్ట్ సొల్యూషన్? ఆర్ యు అండర్స్టాండ్ ద ప్రాబ్లమ్? హియర్ ద ప్రాబ్లమ్ ఈజ్ ఎట్ ఏ టైం ఏదో ఒక వస్తువుని మాత్రమే తీసుకుని వెళ్ళగలరు. ఇక్కడ పాసిబిలిటీస్ అర్థమయ్యాయి కదా. ఓకే, సో what is the solution for that problem? Now once again I will explain the problem, please wait. My dear students, once again I will explain the story. Okay, so ఇప్పుడు చెప్పబోయే కథను జాగ్రత్తగా ఫాలో అవ్వండి. ఓకేనా? సో వాట్ ఈస్ ద స్టోరీ? ఆర్ యు రెడీ? ఓకే, ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్. ఒక రైతు దగ్గర ఒక పులి, ఒక మేక, ఒక గడ్డి మోపు ఉన్నాయి. ఓకేనా? త్రీ వస్తువులు ఉన్నాయి. ఆ రైతు ఆ జంతువులతో పాటు గడ్డిని తీసుకుని ఒక నదిని దాటాలి. జంతువులు 2 ఉన్నాయి, అలాగే గడ్డి మోపు కూడా ఉంది. ఓకేనా? పులి, మేక, గడ్డి మోపు ఉన్నాయి. అక్కడ ఉన్న పడవలో రైతు ఒకసారికి ఏదో ఒకదాన్ని మాత్రమే తీసుకుని వెళ్ళగలడు. ఆర్ యు అండర్స్టాండ్ ద పాయింట్? అయితే రైతుని పులి తినదు, కానీ మేకని మాత్రం తినేస్తుంది. మేక గడ్డిని తినేస్తుంది. ఓకే, సో పులి మేకని తింటుంది, మేక గడ్డిని తింటుంది. ఒకదానిని ఒకటి తినకుండా నదిని దాటి 2వ ఒడ్డుకి చేరుకోవాలి. దట్ ఈజ్ అవర్ ఎయిమ్ హియర్ దట్ ఈజ్ అవర్ ఎయిమ్. ముందుగా పులిని 2వ ఒడ్డు దగ్గర వదిలేస్తే వచ్చేసరికి మేక గడ్డిని తినేస్తుంది. ఓకే, ఆర్ యు అండర్స్టాండ్ ద పాయింట్? అలా కాకుండా గడ్డి మోపుని 2వ ఒడ్డు దగ్గర వదిలేస్తే వచ్చేసరికి పులి మేకను తినేస్తుంది. ఓకే, ఆర్ యు అండర్స్టాండ్? సో మరి ఏం చేయాలి ఇప్పుడు? మై డియర్ స్టూడెంట్స్, రైతు ఆ మూడింటిని సక్సెస్ఫుల్గా 2వ ఒడ్డుకి చేర్చాలి. వాట్ ఈస్ ద సొల్యూషన్? ప్లీజ్ థింక్ అబౌట్ దట్. ఓకే, ఒక్కసారి ఆలోచించండి అమ్మా. ఓకేనా? నౌ ఐ విల్ ఓపెన్ ద సొల్యూషన్. ఓకే, సో రైతు ముందుగా మేకను 2వ ఒడ్డు దగ్గరకు వదిలి వస్తాడు. ఓకేనా? ఫస్ట్ ఏం చేస్తాడంటే మేకను తీసుకుని వెళ్ళి అవతల సైడ్ వదిలేస్తాడు. నెక్స్ట్ గడ్డి మోపుని కూడా సెకండ్ పాయింట్లో గడ్డి మోపుని తీసుకుని 2వ ఒడ్డుకు తీసుకెళ్ళి వదిలేసి మేకని మళ్ళీ రిటర్న్లో మేకని మొదటి ఒడ్డుకి తీసుకొని వస్తాడు. ఓకే, సో నెక్స్ట్ మేకని ఇక్కడ వదిలేసి, అంటే సోర్స్ దగ్గర మొదటి ఒడ్డును వదిలేసి పులిని 2వ ఒడ్డుకు తీసుకువెళ్తాడు. ఇక ఫైనల్గా అటు సైడ్ ఎవరున్నారు? సోర్స్ సైడు మేక ఒక్కటే ఉంది. సో పులిని గడ్డి దగ్గర వదిలేస్తాడు. ఓకే, పులిని గడ్డి దగ్గర వదిలేసి పులి గడ్డిని ఎలాగో తినలేదు కదా, సో వచ్చేసి మేకని తీసుకుని 2వ ఒడ్డుకు వెళ్తాడు. దట్ ఈస్ ద సొల్యూషన్. ఓకే, ఆర్ యూ సాటిస్ఫైడ్ విత్ ద సొల్యూషన్? మై డియర్ స్టూడెంట్స్, ఆర్ యూ సాటిస్ఫైడ్? నౌ దిస్ క్వశ్చన్ ఈజ్ రిలేటెడ్ టు హౌ దిస్ క్వశ్చన్ ఈజ్ రిలేటెడ్ టు అవర్ ప్రాబ్లం. Okay, we will see. So what is the problem means? Here we have every problem can be defined formally with the help of 4 components. What is the initial state? What is the path cost? What is the goal state? What are the successor functions? Okay, so here what is the initial state? ఎక్కడ స్టార్ట్ అవ్వాలి అంటే ఫస్ట్ పులిని తీసుకుని వెళ్ళాలా, మేకని తీసుకుని వెళ్ళాలా, గడ్డి మోపుని తీసుకుని వెళ్ళాలా రైతు అనేది ఇనీషియల్ స్టేట్గా రైతే సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. ఓకేనా? సో ఇనీషియల్ స్టేట్ని రైతు చూస్ చేసుకుంటాడు. నెక్స్ట్ వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ సక్సెసర్ ఫంక్షన్? హియర్ ఆల్రెడీ ద బోట్ ఈజ్ అవైలబుల్. ఓకేనా? రివర్ దాటడానికి బోట్ అనేది అవైలబుల్గా ఉంది. సో సోర్స్ నుంచి డెస్టినేషన్ సైడ్, డెస్టినేషన్ నుంచి రివర్స్లో మళ్ళీ సోర్స్ సైడ్ మూవ్ అవుతూ ఉండాలి. ఆల్రెడీ నేను సొల్యూషన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను కదా. సో ఎన్నిసార్లు మూవ్ అయ్యాడు రైతు అనేవాడు?
ఇక్కడ ఆ మనిషి ఎన్నిసార్లు మూవ్ అయ్యాడు? ప్లీజ్ టెల్ మీ యువర్ ఆన్సర్ ఇన్ ద కామెంట్ సెక్షన్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్. ఓకే, సో వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ గోల్ హియర్? వాట్ ఈస్ ద గోల్? ఆ మూడిటిని తీసుకొని సేఫ్గా తన ఇంటికి చేరాలి. దట్ ఈస్ ద గోల్. ఓకే, సో వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ పాత్ కాస్ట్ హియర్? హియర్ వీ విల్ కన్సిడర్ ద పాత్ కాస్ట్ యాజ్ ఎన్నిసార్లు అయితే సోర్స్ నుంచి డెస్టినేషన్కి, డెస్టినేషన్ నుంచి సోర్స్కి ఆ రైతు మూవ్ అయ్యాడో దెన్ వీ విల్ కన్సిడర్ దట్ యాజ్ ద పాత్ కాస్ట్. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ద ప్రాబ్లం అండ్ దిస్ ఈస్ ద సొల్యూషన్ ఆల్రెడీ. ఓకే, దీస్ 4 స్టెప్స్ అంటే 4 టైమ్స్ మూవ్ అయ్యాడు, అంటే సోర్స్ నుంచి డెస్టినేషన్కి, డెస్టినేషన్ నుంచి సోర్స్కి. ఓకే, దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ టైం. సెకండ్ టైం మళ్ళీ సోర్స్ టు డెస్టినేషన్, డెస్టినేషన్ టు సోర్స్. థర్డ్ టైం సోర్స్ టు డెస్టినేషన్, డెస్టినేషన్ టు సోర్స్. ఫోర్త్ టైం సోర్స్ టు డెస్టినేషన్. ఓకే, అంటే 3.5 7 ట్రిప్స్ వేశాడు. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ద ఆన్సర్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ for listening. Thank you very much for your patience. Now we will discuss another problem. Okay, in the next class we will discuss another problem, that is vacuum cleaner world. Until now, thank you very much.